So hello everyone, welcome back to my channel. And so I was reading this book, you know. So this book is from Stephen Walker, and he book with no one. It's a small ebook खालको PDF छ हैन, only 27 pages go, which is titled like 12 common mistakes that business owners make. So you पढिरहेको थिएँ अनि सबै एउटा मिस्टेक जुन जुन कमन मिस्टेकहरू छ नि that totally resonate with restaurant owners as well because they are one type of business owner नि त तर धेरैवटा टपिक धेरैवटा यो मिस्टेकहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट ओनर स्पेसिफिकली भनेको जस्तो फिल हुन्छ क्या so I wanted to make this video in order to like show what those mistakes are and how those mistakes can be avoided. यो बुकमा नि भन्छ तर यो बुकमा generally every business owners को लागि भनेको छ भने I'll try to go in depth on like specifically restaurant owners ले चाहिँ कसरी यो कुरालाई काउन्टर गर्न सक्छ भनेर. So without further ado, let me start the video. Right, this is going to be a lot longer video because यसलाई चाहिँ सिरिज बनाउँदिन होला म one take मा नै सकाउन खोज्छु. So I might be a little bit slow, I might read some of the lines myself हैन तर पनि bear with me. You can also watch this in 1.5 speed or 1.25 speed just to go past on all the ums and ahs. So let me start. Okay, so the first way your table of content मा नि 12 मिस्टेक्सहरू के हो भनेर भनेको छ. So first one is profit or cash flow, how they are different. Then profit छ भन्दैमा cash flow पनि छ भन्ने कुरा छैन and how पैसा हुँदैमा त्यो कुरा profit होइन अनि cash flow हो भन्ने खालको कन्सेप्ट हो हैन. Second is making financial decisions without proper analysis. कहिले चाहिँ हामी emotion driven हुन्छौँ हैन. धेरै छ हामी we people are more emotion driven नि त. त्यो भएर कहिले चाहिँ डिसिजनहरू फाइनान्सलाई माइन्डमा नराखिकन हामी डिसिजन बनाउँछौँ which can be very harmful. And third is no formal business action plan in process. कुनै पनि बिजनेसमा प्लान छैन, प्लानिङ गरेको छैन भने that business is just useless because अहिले त चलिरहेछ but what is the process भन्ने त्यो process plan set नभएसम्म it can't be replicated. In that sense it is useless, right? So fourth is competing in price not value. किनकि प्राइससँग कम्पिट गर्न थाल्यो भने you'll basically go bankrupt because every competitor is willing to bid less. हुन्छ नि तैँले यतिमा बेचिस् भने म त्योभन्दा कम गर्छु भनेर. So if you are basing the service or the product in price, you'll never win that game because जहिले पनि कन्ज्युमरलाई त सबसे कमै चाहिन्छ नि त. And fifth is like all sales are not created equally. Like sale भयो भन्दैमा त्यो sale is beneficial for your company भन्ने or for your restaurant भन्ने हुँदैन. And sixth is like blaming poor performance on external factors. होला कहिले external factorsहरूले गर्दाखेरि पनि profit कम हुन सक्छ तर you can blame external factors for the poor performance within your organization. कुनै कुरा त आफ्नोमा कन्ट्रोल पनि हुन्छ नि त. त्यो कन्ट्रोल हुन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने and how not to blame these external factors. Seventh is like not having the right people doing the right thing because a person can only do some tasks with great efficiency. Then मान्छे multi-talented भए पनि there are only certain tasks that a person can do. If you कुनै मेकानिक छ भने त्यो मेकानिकलाई इलेक्ट्रिसियनको रोल या प्लम्बिङको रोल नहुन सक्छ. But we assume that हुन्छ नि अब आइटीमा कोही मान्छे छ भने he or she knows everything about website and web development and everything सोच्छौँ नि त. But त्यो भित्र पनि धेरैवटा कन्सेप्टहरू हुन सक्छ that the person might not be aware of. त्यही भएर पनि like you need to have the right person doing the right thing in order to make a long lasting impact and extraordinary impact in your business. Then we talk about not understanding the financial impact on operating deficiency. किनकि सबै कुरा इन्टररिलेटेड हो भन्ने खालको कन्सेप्ट हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ. धेरै जस्तो ओनरहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा मार्केटिङ एक्सपर्ट छ, अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट छ,
ल फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट छ भने तिनीहरू चाहिँ सेपरेट हो भनेर भन्छ तर नो बिकज मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई बजेट चाहियो भने त्यो बजेट फाइनेन्सबाट आउँछ नि त सो एभ्रिथिङ इज लिङ्क्ड विथ इच अदर यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ Then we talk about lack of processes to manage and maximize cash flow. अघि भनेको जस्तो profit and cash flow is totally different and you must always try to maximum cash flow. अनि कसरी म्यानेज गर्ने कसरी मिनिमाइज गर्ने कस्टहरू भन्ने जहिले पनि सोधिराख्नुपर्छ Then we talk about not recognizing the 6 drivers of profitability which will dive into much deeper much later in the video. We'll talk about that as well. त्यसपछि lack of leadership to guide and empower the team किनकि लिडरले नै चलाउँछ business and if you are a restaurant owner or you are an owner people will think that you are the leader and you should guide तर धेरै जस्तो ओनरहरूसँग त्यो लिडरसिप क्वालिटी नहुन सक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि your ship might not have a ruder खालको फिलिङ आउँछ that the ship isn't guided by anyone त्यसले गर्दाखेरि पनि the organization doesn't go any further and त्यसपछि not articulating the vision of your business the same for the lack of leadership भएन भने you don't have a vision you don't know where to go and where you are when you don't know where you are and where you want to go you are just lost in a sea of competition so these are the 12 mistakes common mistakes that every restaurant owners make and कसरी अब यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ I'm going to discuss about it. So he has his own introduction. This is not some kind of like I'm not trying to make this मेरो slide भन्नु खोजेको नि हैन like this is a slide written this is a book made by Stephen Walker and full credits to him on making such a wonderful PDF like I have read it all and I can totally resonate with every business owner maybe facing one mistake or another the restaurant ownerहरुको चाहिँ धेरै जस्तो यस्तो मिस्टेकहरुले गर्दाखेरि नै प्रफिटहरु चाहिँ आइरा हुँदैन which can be easily countered पनि के so let's start the first one is profit or cash flow they are not the same thing हामी यदि ओनर हैन कुनै ठाउँमा एम्प्लोइ हो भने पैसा भनेको जहिले पनि एउटा हुन्छ पैसा भनेको इम्प्लोयरले भनेको त्यहाँको बसले हामीलाई पैसा दिन्छ एउटा पेरोलमा पैसा दिन्छ ट्याक्स काटेर पैसा दिन्छ त्यही नै हो पैसा यो लाइक यु क्यान इन्जोय इट यु क्यान स्पेन्ड इट अल यु क्यान सेभ इट अल यु क्यान स्पेन्ड हाफ एन्ड सेभ हाफ हैन त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो हुन्छ लाइक देयर इज नो रिस्ट्रिक्सन अन द्याट है तर एज अ बिजनेस ओनर यु हेभ पैसा त आउँछ हैन तर त्यो पैसा वन्ट बी yours खालको हुन्छ क्या सो लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल हैन रेस्टुरेन्ट खोल्यो रे 5 लाख 10 लाख 15 लाख कतिमा रेस्टुरेन्ट खोल्यो रे हैन रेस्टुरेन्ट खोलिसकेपछि मान्छेहरू आए रे मान्छेहरूले खान थाले रे मान्छेहरूले खाएकोबाट रेभेन्यू आउन थाले पैसा आए रे लाइक काउन्टरमा हेर्दाखेरि लाइक यु सी 60,000 रुपिस चाहिँ काउन्टरमा छ अरे त्यो काउन्टरमा भएको 60,000 इज नट यर प्रफिट के त्यो भनेको रेभेन्यू मात्र हो कति पोइन्टमा त्यो कस्टमरहरूले कति खायो अनि त्यसलाई एकुमुलेट भएर त्यो 60,000 आएको हो नि त त्यो 60,000 बाट अब लेबरहरूलाई पैसा दिनु पर्यो त्यसपछि फुड कस्टको पैसा अब सप्लायरहरूलाई दिएको छैन त्यो दिनु पर्यो इलेक्ट्रिसिटीको बिल आउँछ त्यसको पैसा दिनु पर्यो पानीको बिल आउँछ त्यसको पैसा दिनु पर्यो सबै ओभरहेड एक्सपेन्सेसहरू अनि लेबर वेजेसहरू फुड कस्टहरू सबै क्याल्कुलेट गर्नु सबै कुरालाई माइनस गरिसकेपछि त्यो रेभेन्यूबाट त्यसपछि बल्ल त्यो प्रफिट आउँछ कि त्यो प्रफिट पनि फेरि यु हेभ टु अप्सन्स इदर यु क्यान किप इट एज हुन्छ नि म ओनर हो सो मैले प्रफिट लिनुपर्छ भनेर राख्न मिल्छ कि त यो प्रफिट चाहिँ म लिदिनँ आई वान्ट टु रिइन्भेस्ट इन दिस बिजनेस लाइक अब काहीँ लाइटहरू चाहिँ अलिकति अलि धेरैवटा लाइट हाल्छु या रेनोभेट गर्छु म प्लेसलाई भनेर त्यसको लागि पैसा कसरी आउँछ त्यही प्रफिट जुन मलाई आउँथ्यो त्यही प्रफिट रिइन्भेस्ट गर्ने त हो नि त सो देयरफोर यु क्यान बी लाइक काउन्टरमा जति पैसा छ त्यो सबै मेरो प्रफिट हो मेरो बिजनेस त प्रफिटेबल भइरहेको थियो त खै त मेरो पैसा भनेर यु क्यान से द्याट के है सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द्याट लाइक प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यु काइन्ड अफ रियलाइज दिस थिङ कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि सप्लायरलाई चाहिँ हामी अलिक ढिलो पैसा दिने गर्छौँ त क्रेडिटमा दिन्छ सप्लायरहरूले एन्ड यु पे देम लाइक 15 days or 30 days पछि नि त
सो त्यो एक महिनामा चाहिँ यु थिङ्क लाइक अब 50,000 आएको छ भने ल सबै कुरा घटाइसकेपछि 35,000 छ भने ल 35,000 मेरो प्रफिट हो भनेर हामी मक्ख पर्छ नि त। तर कहिले कहिले चाहिँ त्यही कहिले कहिले अब सप्लायरलाई दिएको थिएन या लेबरहरूलाई चाहिँ दिन पाएको थिएन भन्यो भने चाहिँ घट्दै जान्छ कि। सो यु अलवेज निड टु बी अवेर द्याट प्रफिट चाहिँ जहिले पनि कमै हुन्छ बिकज यु हेभ टु बी सो मेनी पिपल्स स्पेसली रेस्टुरेन्टमा त देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स होइन। अब प्रफिटमा आइरहेछ, प्रफिट पनि धेरै भइरहेछ भने कहिले कहिले अब यो रेस्टुरेन्टमा हुन्छ नि ग्लासेसहरू फुट्न सक्छ, एक्सपेन्सिभ त्योहरू अब आग लागि हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा भयो भने त प्रफिटहरू त झम्मै जान्छ नि त। सो त्यस्तो कुराको लागि पनि त्यो प्रफिटबाट अब कति पर्सेन्ट चाहिँ इमर्जेन्सी सेभिङ्समा पनि राख्नुपर्छ इन केस एनिथिङ ह्यापन्स होइन। इन्सुरेन्सहरू सबै कुराहरू कटाएर मात्रै प्रफिट आउँछ भन्नु खोजेको मात्रै हो। सो यु निड टु नो अबाउट दिस। सो यहाँ भनेको जस्तो इफ माई कम्पनी इज प्रफिटेबल वेयर इज अल द मनी, दिस क्वेसन इज आस्क्ड बाई सो मेनी रेस्टुरेन्ट अनर्स। सो केले गर्दाखेरि भएको हुन्छ भने त्यही हो। हाउएभर द रियल cash flow you should stem from the gap between the time you collected the amount and the time you need to pay the supplier. कहिले कहिले त्यो ग्याप धेरै हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी कहिले कहिले बिर्सिन्छौँ अनि त्यसले गर्दा प्रेसर हुन्छ कि यो महिनाको पैसा दिनुपर्ने हो कि आउने महिनाको पैसा दिनुपर्ने हो, त्यो कन्फ्युजन आउँछ नि त बिकज यु हेभ नट मेड अ स्टेटमेन्ट। अनि त्यो राम्रोसित ब्यालेन्स सिटहरू बनाएको छैन, राम्रोसित अकाउन्ट्सहरू गरेको छैन भने त्यस्तो कन्फ्युजनहरू चाहिँ आउँछ राइट। अनि धेरै जस्तो बिजनेस ओनरहरूले चाहिँ प्रफिट चाहिँ मेरो धेरै हुनुपर्छ भनेर भन्छन् होइन, बट दे डोन्ट स्पेन्ड देयर टाइम इन इम्प्रुभिङ क्यास फ्लो। किनकि यस्तो हो नि त, प्रफिट कसरी आउन सक्छ कि त रेभिन्यू धेरै हुनु पऱ्यो होइन, कि त रेभिन्यू बढाउन सक्नु पऱ्यो, कि त कस्टहरूलाई मिनिमाइज गर्न सक्नु पऱ्यो। यही दुईवटा कुराले गर्दाखेरि त प्रफिट आउँछ नि त। सो मान्छेहरू चाहिँ त्यही रेस्टुरेन्ट ओनरहरू चाहिँ रेभिन्यू कसरी बढाउने ल प्राइस बढाइदिउँ हुन्छ नि, जे अब प्रडक्ट बेचिरहेको छ या सर्भिस बढाइछ तिनीहरूको प्राइस बढायो भने केही पनि हुँदैन, मेरो प्रफिट धेरै हुन्छ भन्ने खालको सोच्छन् भने क्यास फ्लो बढाउन यु अल्सो निड टु थिङ्क अबाउट मिनिमाइजिङ द कस्ट। कि कहिले कहिले एउटा हुन्छ नि, अब यो चाहिँ म जेनरली भनिरहेको छु, एक्सट्रिमको कुरा गरिरहेको छु। कहिले कहिले चाहिँ न्यापकिनहरू होइन, एउटा टेबलमा न्यापकिन एउटा धेरै हालेर पनि एक वर्षमा चाहिँ इट क्यान कस्ट यु अराउन्ड 10,000 20,000 के। कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ बिकज इट एक्युमुलेट्स अक्रस टाइम नि त। मैले यो एक्सट्रिममा कुरा गरेँ, तर कहिले कहिले त्यही हुन्छ नि त, इम्प्लोयरलाई लिएर आयो, इम्प्लोयरलाई चाहिँ पैसा धेरै दिनु पर्दैन भनेर लिएर आउँछ, तर हामीसँग पैसा छ नि भन्ने खालको गरेर इम्प्लोयरलाई चाहिँ 15,000 स्यालेरी थियो भने 20,000मा लिएर आउँछ, तर पछि गएर प्रफिट कम हुन थालेपछि त यु क्यान जस्ट त्यो 20,000बाट अब 15,000मा झार्नु त मिल्दैन नि त। भनेको यु अलरेडी इन्क्रिज यर त्यो के एक्सपेन्सेस के। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि क्यास फ्लो त कम भयो, बट यु डोन्ट रियलाइज इट अन्टिल इट ह्यापन्स। अनि त्यसपछि लाइक यु क्यान डु एनिथिङ अबाउट इट नि त। त्यही भएर जहिले पनि प्री प्लान गर्नुपर्छ अन वाट एभर यु डु। त्यसको कुरा चाहिँ यो सेकेन्ड मिस्टेकमा आउँछ, विच इज मेकिङ फाइनेन्सियल डिसिजन्स विदाउट प्रपर एनालिसिस। जहिले पनि कुनै पनि डिसिजन जसमा चाहिँ पैसा लाग्छ त्यस्तो डिसिजन बनाउनु लाग्छ भने त्यसको लागि प्रपर एनालिसिस बिना चेक या क्यास निकाल्नु हुँदैन राइट। सो लाइक यु ओन अ बिजनेस टु मेक मनी अफकोर्स होइन, तर कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो एक्सनहरू चाहिँ इमोसनल स्टेटमा बनाउँछौँ रादर देन ऱ्यासनल स्टेटमा। अब तिमीले अब कुनै एउटा केही किन्न लाग्छ होइन, अब एउटा सफ्टवेयर छ अरे, त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर अनि यु थिङ्क अबाउट यो सफ्टवेयरले त मेरो रेस्टुरेन्टको रेभेन्यू यति बढाउँछ भनेर सोचेर होइन। ल त्यसरी नै एउटा इक्जाम्पल दिनु छ, एउटा रेस्टुरेन्ट छ अरे होइन, यु डोन्ट डु लट अफ रेभेन्यू लट अफ प्रफिट अन बार होइन, बार एरियामा चाहिँ त्यति प्रफिट गर्दैन, धेरै जस्तो प्रफिट चाहिँ रेगुलर फुड आइटमहरूबाट आउँछ अरे होइन। एन्ड सपोज सम सेल्स पर्सन लाइक वाज पिचिङ हुन्छ नि,
मेरो एउटा यस्तो सफ्टवेयर छ जुनले चाहिँ बारको सेल्स चाहिँ 200% बढाइदिन्छ भन्ने खालको हुन्छ नि यस्तो इमोसनल बनाइदियो कि होइन त्यस्तो सपना देखाइदियो कि यस्तो यस्तो गरिदिन्छु यु बाई इट होइन यु मेक द डिसिजन विदाउट ह्याभिङ अ प्रपर एनालिसिस अन यदि मैले यो किनेँ भने विल इट हेल्प मी इन द फ्युचर अर नट भन्ने खालको डिसिजन नबनाइकन नै किनिसक्यो नि त एन्ड यु अल लाइक उसको त्यो सफ्टवेयरको कस्ट चाहिँ मेबी इट्स लाइक अलिकति हाई एन्डको छ अरे होइन 10,000 या 15,000 पर मन्थ या वान टाइम कस्ट विच इज लाइक 1 लाख कति छ भने कहिले यु मेक द्याट डिसिजन अनि पछि यु रिग्रेट इट नि त होइन आई एम नट सेइङ द्याट सफ्टवेयर इज रङ होइन त्यो सफ्टवेयर राम्रो हुनसक्छ त्यो सफ्टवेयरले गर्दाखेरि 50,000 कमाइरहेछ भने 1 लाख कमाउन सकिन्थ्यो होला तर you need to make the decision on whether that software can be used in your company, in your restaurant or not. सबै software, सबै restaurantलाई काम लाग्छ भन्ने छैन because there are millions of software right now होइन सफ्टवेयर्सहरू भयो सिस्टम्सहरू भयो प्रोसेसहरू भयो सबैजनाले त्यही त बेचिरहेको नि त बट यति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि कुनै एउटा डिसिजन बनाउनुभन्दा अगाडि विल इट हेल्प मी इन द short term, will it help me in the long term, will it help me do things cheaper जहिले पनि यो तीनटा कुरा चाहिँ गर्छ यो तीनटा कुरै गर्छ भने मात्र यु निड टु मेक अ साउन्ड डिसिजन हुन्छ कि त चिपर वेमा गरिदिनु पर्यो लाइक इफ यु कुनै कुरा चाहिँ पैसा धेरै परिरहेछ भने त्यो सामान युज गरिसकेपछि इट बिकम्स चिपर भने द्याट इज अ गुड थिङ कि त बेटर हुनु पर्यो होइन द वे यु आर डुइङ थिङ त्यो चाहिँ बेटर वेमा गर्न सक्ने भयो कि त चिपर बेटर एन्ड फास्टर क्या कुनै कुरा चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेछ भने त्यसलाई कसरी फास्ट गर्ने यो तिनवटा क्वालिटीहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्यो फर यर बिजनेस भने बल्ल यु मेक द्याट डिसिजन कन्सिडरिङ द कस्ट कति पर्छ अनि विल यु बी एबल टु स्पेन्ड द्याट अर इन्भेस्ट द्याट कस्ट अर नट भनेर है धेरै जस्तो त्यसकै बारेमा हो होइन अनि दुईवटा कुरामा चाहिँ धेरै जस्तो यो फाइनेन्सियल डिसिजनको लाइक कुराहरू आउँछ होइन फाइनेन्सियल डिसिजन चाहिँ किन लिनुपर्छ भने एउटा भनेको इम्प्लोइ कम्पेन्सेसन अघि भनेको जस्तो इम्प्लोइजहरूलाई 15,000 दिइरहेको थियो भने 20,000 हाम्रो प्रफिट बढिरहेको छ क्या अरे 20,000 बनाइदिन्छु 20,000 राख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि अरू इन्डस्ट्रीमा नआइकन मेरो इन्डस्ट्रीमा आउँछ अनि त्यसपछि आई अर्न मैले अनि के अरे स्किल्ड म्यान पावर आउँछ भनेर तर पछि गएर के गरेँ प्रफिट घट्दै गयो या प्रफिटलाई मिस्टेक गरेर क्यास फ्लोको कुरा गरिरहेको थियो भने त डुब्छ नि त रेस्टुरेन्ट त सो त्यही भएर पनि यस्तो डिसिजन बनाउनुभन्दा अगाडि यु निड टु सी वेदर यु क्यान अफोर्ड द्याट पर्सन अर नट राइट नभए गाह्रो हुन्छ सेकेन्ड इज प्रडक्ट प्राइसिङ कहिले पनि यु क्यान बी लाइक मेरो प्राइसिङ चाहिँ यति हो म चाहिँ ल त्यो अब कोही मान्छे चाहिँ किन्न मानेन अरे होइन यो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा भन्दा पनि अब कुनै प्रडक्ट छ जुन चाहिँ अलिकति महँगो छ भने चाहिँ अब किन्न मानेन अरे ल होइन भने डिस्काउन्टमा दिइदिन्छु भनेर भन्यो त्यो डिस्काउन्ट त दिन्छ होइन त्यतिखेर त डिस्काउन्ट दियो भने यसले किन्न त किन्छ नि त समथिङ इज बेटर देन नथिङ खालको मेन्टालिटी क्रिएट हुन्छ विच मेबी अ गुड थिङ तर कहिले कहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु पुट यर टाइम यु हेभ टु पुट यर एनर्जी यु हेभ टु पुट यर रिसोर्सेस तर त्यो टाइममा मेबी अ गुड क्लाइन्ट कुड हेभ कम इन ह्यान्ड एन्ड यु वुड हेभ अर्न्ड इभन मोर देन द्याट सो त्यो पनि त्यो गर्नुपर्छ कहिले कहिले चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर यु इन्क्रिज यर ओभरहेड बाई सो मच मोर द्याट it won't be a profit okay? You will be working for charity just because you didn't do the financial analysis for it हुन्छ नि म चाहिँ ल 10% घटाइदिन्छु भनेर तर प्रफिट मार्जिन नै 10% थियो भने त यु आर जस्ट वर्किङ फर नथिङ नि त सो यस्तो कुराहरू पनि लाइक सोच्नुपर्छ यु निड टु किप दिस थिङ्स इन माइन्ड एज वेल है सो मोरल अफ द स्टोरी त्यही नै हो जहिले पनि नयाँ पिपल हायर गर्दाखेरि यु निड टु मेक स्योर द्याट यु क्यान अफोर्ड द्याट पर्सन होइन अनि अर्को इज लाइक कुनै एउटा प्राइसिङ गरिरहेछ कुनै सामानहरू बेचिरहेछ भने डिस्काउन्ट दिएर विल इट हार्म मी अर विल इट एक्चुली गिभ मी प्रफिट भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ है
So third is no formal business action and plan. So धेरै जस्तो कम्पनीहरू रेस्टुरेन्टहरू स्मल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ यतिकै खोल्छन् कि विदाउट एनी बिजनेस प्लान विदाउट एनी बिजनेस एक्सन प्लान. लाइक एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ बेच्न लाएको थियो या एउटा रेन्ट भएको ठाउँ चाहिँ सेलमा थियो भने ए ल मैले त कहिलेदेखि रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनेर बसेको थियो आज अब यो महिना चाहिँ किनिदिउँ न त बिकज आई हेभ दिस एक्स्ट्रा क्यास इन ह्यान्ड भनेर खोल्छन्. कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ नि म सेफ हो अनि मैले यति वर्ष एउटा अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ. लाइक वाइ डोन्ट आई ओपन अप माई रेस्टुरेन्ट वाइ डोन्ट आई ओपन अप अ रेस्टुरेन्ट अफ माई ओन भन्ने खालको एउटा डिग्निटी हुन्छ नि. अरूहरूले पनि खोल किन नखोल्ने त यस्तो मिठो बनाउँछ सबजना आउँछ होला भनेर भन्छ अनि यु काइन्ड अफ फिल प्राउड अबाउट इट एन्ड यु जस्ट ओपन रेस्टुरेन्ट विदाउट थिङ्किङ अबाउट how you are going to control the finances, how you are going to take care of the inventory, how you are going to buy the supplies, supplier को हुन्छ, customers कस्तो हुन्छ, केलाई टार्गेट गर्ने, के पकाउन लाएको, कस्तो खालको मान्छे हायर गर्ने, you know nothing about it, right? You just open up a restaurant just because you are a chef or just because you saw some place. त्यसरी हुँदैन नि त. कुनै पनि डिसिजन अब करियर सिफ्ट गर्न लाग्छ भने यु डोन्ट जस्ट मेक अ डिसिजन अन आज अकाउन्टिङको काम गरिरहेको छु भोलि म मार्केटिङको काम गर्न सक्छु. इट डजन्ट वर्क द्याट लाइक द्याट नि त. रेस्टुरेन्ट खोल्नु पनि इट्स द सेम थिङ के. यु क्यान बी लाइक अब आई डोन्ट ह्याभ टु वर्क फर सम वान एन्ड द्याट इज ग्रेट होइन. त्यही भएर मैले रेस्टुरेन्ट खोलाएँ होइन कि यु निड टु ह्याभ सर्टेन एक्सपिरियन्स विथ यु. एउटा पछि गएर कुरा पनि गर्छौँ लिडरसिप स्किल हुनु पऱ्यो, म्यानेजर स्किल हुनु. बिकज फर्स्टमा त्यो रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि त यु वन्ट ह्याभ मच क्यास फ्लो टु वर्क विथ राइट. त्यतिखेर त धेरै जस्तो काम आफूले गर्नुपर्छ, क्लिनिङ पनि आफूले गर्नुपर्छ, लिडर पनि आफै बन्नुपर्छ, म्यानेज पनि आफै गर्नुपर्छ, सप्लायरसँग कुरा पनि आफै गर्नुपर्छ, सबै कुरा आफै गर्नुपर्छ बिकज यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु वर्क विथ. तर जति बढ्दै जान्छ त्यसपछि बल्ल यु क्यान हायर पिपल अनि हायर गरिसकेपछि उनीहरूलाई म्यानेज गर्नलाई एउटा छुट्टै म्यानेजर यो सबै कुराहरू त पछि गएर हुने हो नि त, लेटर स्टेजमा हुने हो नि त. यु क्यान जस्ट त्यही त अब फेरि वेयर आइ एम गोइङ विथ दिस भन्दाखेरि बिजनेस एक्सन प्लान चाहिँ एउटा फर्मल बनाउनु पर्छ कि. अनि मान्छेहरूले किन बनाएन किन एक्सन प्लान डेभलप नगरे भन्दाखेरि लाइक धेरै जस्तो एन्सरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरूलाई फर्स्टमा त थाहै छैन प्लान कसरी बनाउने कि दे थिङ्क द्याट प्लान इज अननेसेसरी हुन्छ. प्लान भनेको यस्तो बिजनेस प्लान यो रिटर्न बिजनेस प्लान भनेको त ठुलो इन्डस्ट्रीहरूले ठुलो रेस्टुरेन्टहरूमा त बनाउँछ नि. म त सानो रेस्टुरेन्ट म त हुन्छ नि मान्छेहरूलाई 10जना मान्छे आयो भने प्रफिटमा आउँछ, मलाई किन बिजनेस प्लान चाहियो भनेर भन्छन् कि. एन्ड दे आर अफ्रेड अफ द प्रोसेस कि अब मैले सबै सोच्न थालेँ भने हुन्छ नि मैले कसरी बेच्ने होइन केही गरी चलेन भने के गर्ने. किनकि जति द मोर यु थिङ्क अबाउट समथिङ द मोर यु थिङ्क अबाउट इट्स ड्रब्याक्स नि त. अनि रेस्टुरेन्ट चलेन भने के गर्ने यो कुराले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू नर्भस हुन्छ नि त. त्यही भएर पनि दे बिकम अफ्रेड अफ द प्रोसेस इट्सल्फ. अनि द फोर्थ वान इज दे डोन्ट कमिट द टाइम टु क्रिएट अ प्लान. दे थिङ्क मेकिङ अ प्लान इज टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड इट्स नट नेसेसरी एन्ड दे थिङ्क इट्स अ वेस्ट अफ टाइम. अनि त्यही त अनि लार्जर बिजनेसहरूलाई मात्रै चाहिन्छ. अनि प्लानिङ भनेको चाहिँ पुरा चार्टहरू अनि राम्रो सबै ग्राफिक्सहरू भएको त्यस्तो हो प्लान भनेको भनेर सोध्छन् होइन. सो यो प्रि कन्सिभ नोसनहरूलाई चाहिँ सकेसम्म काउन्टर गर्न खोज्ने. बिकज इभन इफ इट्स अ वान म्यान बिजनेस होइन यु स्टिल निड अ प्लान, यु स्टिल निड अ प्रोसेस टु डु थिङ्स कि. एज अ इम्प्लोइ काम गर्दाखेरि पनि यु ह्याड सर्टेन रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी नि. यु माइट नट फिल द्याट वे बिकज यु आर डुइङ द्याट जब फर अ लङ टाइम होइन. जहिले एउटै काम गरिरहेको छु सो इट बिकम्स नेचुरल नि त. सो त्यही नै हो के. फर्स्टमा रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि पनि एभ्रिथिङ इज भेरी न्यू टु यु नि त. जति नयाँ भयो त्यति यु डोन्ट नो अबाउट इट, त्यति नै यु फिल अफ्रेड, यु फिल नर्भस. तर जति गर्दै गयो, जति लर्न गर्दै गयो, जति फेलियरहरू हुँदै गयो त्यति यु लर्न अबाउट इट, त्यति नै यु बिकम कन्फिडेन्ट. अनि त्यसरी नै त यु बिकम अ ग्रेट लिडर, यु बिकम अ ग्रेट म्यानेजर, यु बिकम अ ग्रेट बिजनेस ओनर, अ गुड रेस्टुरेन्ट ओनर राइट. सो त्यही भएर पनि प्लान चाहिँ एउटा सेट चाहिँ गर्नुपर्छ कि. किनकि प्लान सेट गऱ्यो भने इट अल्सो हेल्प्स यु टु मेजर लाइक 1 वर्ष अगाडि म कहाँ थिएँ या 6 महिना अगाडि म कहाँ थिएँ र अहिले म कहाँ छु भनेर. किनकि प्लानै छैन भने यु आर जस्ट वाकिङ इन अ रुम ब्लाइन्ड होइन. त्यही त अब
हिँडी त रहेछ होइन, म कहीँ पुगिरहेछ त थाहा छ, बट यु डोन्ट नो वेयर यु आर गोइङ नि त, यु आर जस्ट रनिङ द बिजनेस फ्रम यर गट फिलिङ. कहिले कहिले चाहिँ इट वर्क्स, तर मोस्ट अफ द टाइम यु डोन्ट. त्यही भएर पनि धेरै जस्तो रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ 70% अफ द टाइम दे क्लोज डाउन विदिन द फर्स्ट इयर, बिकज दे जस्ट ओपन इट अप बिकज of one thing, because of their passion or because they didn't want to work for someone else. त्यसरी चाहिँ हुँदैन. You need to dive deeper into it है. सो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ. सो कसरी बनाउनु त प्लान भन्दा इट्स सिम्पल के. प्लान भनेको त्यही त इलाबोरेटिभ पुरै ग्राफहरू चाहिँदैन नि त. त्यो चाहिँ बरु ठुलो बिजनेसहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्ने हो नि त, पुरै पाई चार्ट होइन, हाम्रो अर्गनाइजेसनल चार्ट, यो यतिजना मान्छे राख्ने, 50 people विल वर्क इन दिस, 50 people विल वर्क इन दिस, त्यस्तो चाहिँदैन नि त. स्मल बिजनेस हो भने त यु जस्ट निड लाइक 5-10 इम्प्लोइज टु वर्क फर यु. फर्स्टमा 5-10 पनि चाहिँदैन, 2टाबाट स्टार्ट गर्ने, 3टा त्यस्तै गरेर बढाउने नि त. सो चाहिँ यु वाट यु निड इज अ प्रोसेस के हुन्छ नि. बुलेट लिस्टमा म्यानेजरले यो गर्छ, मेरो स्टाफहरूले यो गर्छ, सेफले यस्तो यस्तो गर्छ, मैले यस्तो यस्तो गर्छु भनेर लेख्ने होइन, प्रोसेस लेख्ने. अनि त्यसपछि के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, क्राइटेरियाहरू के छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट प्रोसेसको क्राइटेरिया, एउटा अपरेसनल इस्युहरूको होइन, लाइक डे टु डे अपरेसनहरू कसरी हुन्छ, क्यासियरले के गर्छ, सेफले के गर्छ, अनि म्यानेजरले के गर्छ, त्यस्तो त्यस्तो अपरेसन इस्युहरू कसरी हुन्छ, सप्लायर्सले सप्लाई कति दिनमा देउँछ. एन्ड देन स्ट्राटेजिक इस्युहरू जस्तै कि अब टेबलहरू कसरी सेटअप गर्ने, मान्छेहरू आयो भने कसरी ग्रिट गर्ने, इट टक्स अबाउट लाइक द कस्टमर सर्भिसहरू कसरी गर्ने, ट्रेनिङहरू कसरी दिने, समथिङ द्याट एक्चुअली हेल्प्स द कस्टमर गाइड देयर विज, जसरी चाहिँ द रेस्टुरेन्ट बिकम्स मोर एफिसियन्ट. त्यो भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक इस्युहरू कसरी गर्ने होइन. देन वी टक अबाउट फाइनेन्सिङ, अब लोनहरू लिने हो कि क्यास फ्लोहरू कसरी मेन्टेन हुन्छ, रेभेन्यू कति टार्गेटमा राख्ने, कस्ट अफ गुड्सहरू कति पर्सेन्ट होस्, प्रफिट मार्जिन कति होस्, कम्पिटिटर एनालिसिसहरू कस्तो छ, एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट नम्बर्स. देन वी टक अबाउट मार्केटिङ, लाइक कुन मेन्यु आइटम्स पपुलर छ, कुन आइटम्सहरूलाई मार्केटिङ गर्ने, कुन प्रडक्टहरू डेभलप गर्ने. अब सेफहरू नयाँ ल्याएको छ भने त्यो सेफले के राम्रोसित बनाउन सक्छ, मेन्यु डिजाइन कसरी गर्ने, मेन्यु रिइन्जिनियरिङ कसरी गर्ने, कसरी मान्छेहरूलाई तान्ने, कसरी के चाहिँ हो मेरो मार्केट, मेरो यो रेस्टुरेन्टको कि डिफ्रेन्सिएसन, यो सबै कुराहरू सोच्नु भनेको नै मार्केटिङ हो होइन. देन वी टक अबाउट ह्युमन रिसोर्स एन्ड हाउ टु हायर पिपल, कसरी हायर गर्ने. अनि त्यसपछि म्यानेजरले के कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्छ, वाट आर द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, कोड अफ कन्डक्ट के हो, वाट डज सक्सेस लुक लाइक, म एज अ लिडर यहाँ प्रेजेन्ट भएन भने विल द बिजनेस वर्क एयर नट होइन, मैले कतिको ट्रस्ट गर्न सक्छु इम्प्लोयरलाई, लाइक डु आई ट्रस्ट द म्यानेजर टु हायर सम वान अन हिज ओन, होइन मैले केही पनि आफ्नो त्यो नदिकन, माइक्रो म्यानेज नगरिकन, क्यान द वर्कर्स वर्क अन देयर ओन, सबै कुराहरू चाहिँ सोध्ने होइन. देन वी टक अबाउट द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विच इज अल अबाउट सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ नि. सफ्टवेयरहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ सिम्पल हुन्छ, फास्टर हुन्छ नि त. सपोज अब पहिला मान्छेहरूले हातले लेख्थ्यो भने अहिले पनि धेरै जसोले हातले नै त्यो बिलहरू बनाउँछ भने आजकल त इलेक्ट्रोनिक गर्न मिल्छ, लाइक क्यासमा त दिन्थ्यो भने आजकल क्रेडिट कार्डहरू चल्न थालेछ. त्यो क्रेडिट कार्ड सेटअपहरू कसरी गर्ने, त्यसको लागि तिनीहरू सबै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो नि त. सो त्यस्तो कुराहरू कसरी चलाउन सक्ने, क्यासियरहरूले पिओएस सिस्टम कसरी चलाउँछ, समथिङ ओभर द्याट लाइन अन युजिङ सफ्टवेयर्स एन्ड युजिङ न्यू इनोभेटिभ टेक्नोलोजिसहरू होइन. सो त्यही त भने फर्मल प्लान त हो, बट इट डजन्ट ह्याभ टु बी अल सुगर कोटेड विथ अल दिस ग्राफ्स एन्ड एभ्रिथिङ, बिकज यु डोन्ट ह्याभ त्यति धेरै रेभेन्यू एन्ड त्यति धेरै थिङ्स टु वर्क विथ नि त. म्यानेजर पनि सबैको लागि इन्डिभिजुअल म्यानेजर होइन नि त, इट्स अ म्यानेजर द्याट लुक्स आफ्टर एभ्रिथिङ. सो त्यही भएर पनि मेकिङ अ प्लान सुड बी सिम्पल. यु क्यान लिमिट इट टु लाइक 1 or 2 पेजको action plan summary भनेर होइन, which just includes your vision, your mission, on your strategy, your marketing strategy, HRM and information technology and things like that, right? Okay, so moving along. So अब प्लान चाहिँ वर्क गरेन भने के हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो नि त. सो प्लान आर
not always supposed to work के त्यही भएर नै प्लान भन्छ नि त वी आर प्लानिङ नट एक्जिक्युटिङ एक्जिक्युट गर्नु भनेको लाइक मान्छेहरूले चाहिँ यतिकै एक्जिक्युट गर्छ नि त विदाउट अ प्लान सो उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि वाट यु आर डुइङ इज राइट अर रङ के कहिले कहिले त रङ कुराहरू पनि राइट हुन्छ एन्ड यु थिङ्क द्याट द एक्जिक्युसन वाज राइट तर यदि प्लानिङ गरेको छ र त्यो प्लानिङको अकर्डिङ एक्जिक्युसन भएको छ तर पनि एक्जिक्युसन राइट भएन भने बल्ल यु क्यान से द्याट प्लानिङ चाहिँ राइट थियो तर एक्जिक्युसन रङ थियो तर प्लानिङै गरेको छैन भने त यु डोन्ट नो इफ द एक्जिक्युसन इज राइट अर रङ समटाइम्स इट क्यान जस्ट बी लकले गर्दाखेरि पनि यर रेस्टुरेन्ट मे हेभ वर्क हुन्छ नि यर ठ्याक्कै राइट टाइममा राइट प्लेसमा खोलेको भएर मान्छेहरू आइरहेको हुनसक्छ तर what about 6 months पछि when people know that your food is average, your customer service is average, everything is average मान्छेहरू आउन छोड्छ नि त सो त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो नि त बट इफ यु हेभ अ प्रोसेस मान्छेहरू फर्स्टमा नआए पनि त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि पनि सिन्स इट्स सो कन्सिस्टेन्ट नि त त्यही भएर पनि मान्छेहरू आउँछ क्या सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ द्याट प्लानिङ भनेको जहिले पनि राइट हुन्छ भन्ने छैन एन्ड यु हेभ द डिसिजन टु चेन्ज द प्लान छ नि अब धेरैवटा कुराहरू हुनसक्छ नि त एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू एक्सटर्नल सिचुएसन्सहरूले गर्दाखेरि यु निड टु चेन्ज सर्टन थिङ्स लाइक कोभिडले गर्दाखेरि मेनी रेस्टुरेन्ट्स आर अप्टिङ फर टेक अवेज किन बिकज पहिला अब प्लानिङ त सबै गरेछ तर अब यो एक्सटर्नल सिचुएसनको लागि प्लान त चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त सो त्यसरी पनि प्लानहरू चाहिँ लाइक एभ्री इयर अर एभ्री क्वार्टर चाहिँ चेन्ज गर्नु पनि लाइक इट्स नट बिग डिल इफ यु आर जस्ट मेकिङ 1-2 PS गुड प्लान्स नि त सो त्यही त प्लानहरू वर्क 100% गर्छ भन्ने छँदै छैन ओके सो लेट्स टक अबाउट द फोर्थ कमन मिस्टेक विच इज कम्पिटिङ अन प्राइस नट भ्याल्यु सो मेनी पिपल डु दिस सो मेनी पिपल आर लाइक हुन्छ नि आज केक किनेर ल्याएको यति धेरै केक किनेर ल्यायो अब आज कसैले खाएन भने भोलि बिग्रिन्छ सो ल हुन्छ नि अब चाहिँ 50% या अफमा दिदिउँ भन्ने खालको हुन्छ नि त बट यु डोन्ट नो द्याट किनेर ल्याएको चाहिँ ल 60 रुपिसमा अरे बेचिरहेको 90 रुपिसमा अरे अब त्यो 90 रुपिसमा 50% अफ दिँदा त 45 भयो नि त भनेपछि यु आर एक्चुअली लुजिङ द मनी के बाई गिभिङ 50% डिस्काउन्ट फेरि अब त्यो दिएन भने यु आर लुजिङ द एन्टायर प्रफिट पनि सो कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको लागि यु क्यान ब्लेम द कस्टमर्स फर नट बाइङ यु क्यान ब्लेम द प्राइसिङ डिसिजन्स द्याट यु केप्ट होइन यो ब्लेम गर्ने काम गर्ने होइन कि यु निड टु फोकस अन द क्वालिटी के यदि त्यो केक चाहिँ राम्रो छ अरे त्यो केक चाहिँ हुन्छ नि अब आफै बनाएको छ भने त झन् त्यो केक चाहिँ इट इज फ्रेस होइन एभ्री वान लभ्स द्याट केक भने त मान्छेहरूले खान्छ अनि यु नो कतिवटा केक चाहिँ बिक्री हुनुपर्छ सो यु जस्ट मेक अ लिमिटेड अमाउन्ट अफ केक अनि अब मान्छेहरूले त्यतिखेर खाना पाएन भने दे क्यान कम ब्याक टु मोर बट इफ यु आर जस्ट एरोगेन्ट एन्ड से द्याट आज त 50वटा केक बनाउँछु सबै बिक्री हुन्छ भनेर बसेर बट 30वटा मात्रै बेच्यो भने त त्यो 50वटा बनाउन लागेको पैसा विल बी अल गन नि त बिकज यु बिकेम सो हुन्छ नि मेरो प्राइसिङ डिसिजन्स आर ग्रेट मैले डिस्काउन्ट्सहरू दिन पर्दैन भनेर सबै त्यो त्यस्तो गरेर पनि कहिले कहिले चाहिँ पिपल मेक ब्याड डिसिजन्स त्यही भएर पनि प्राइसको हिसाबले भन्दा नि भ्यालुको हिसाबले कम्पिट गर्न सक्यो भने चाहिँ यु विन तर प्राइसको हिसाबले कम्पिट गर्न थाल्यो भने नो वान विन्स के कस्टमरले झन् यस्तो पनि हुन्छ नि त जस्तो कि ल एप्पलको कुराहरूमा लेट्स टक अबाउट द एप्पल एज अ ब्रान्ड एप्पललाई त्यो फोन बनाउन लाइक आइफोन 11 को कुरा गरौँ ल आइफोन 11 बनाउन एप्पललाई जम्मा 60,000 कि 50,000 लाग्यो अरे होइन बिकज दे आउटसोर्स अल द मेटेरियल्स फ्रम चाइना एन्ड दे जस्ट एसेम्बल इट नि त अनि उनीहरूलाई 50,000 लाग्छ अरे तर दे सेल द आइफोन एट ओभर 1 लाख रुपिस किन भन्दाखेरि दे हेभ अ ब्रान्ड भनेको के हो पर्सिभ्ड भ्याल्यु मान्छेले एप्पल भनेर त्यो सामान त्यो प्रडक्ट किन्छ राइट भनेको यदि प्राइसको डिसिजनमा हुन्छ नि मैले 50,000 मा बनाउँछु एप्पलले यसरी सोचेको हो मैले 50,000 मा बनाउँछु
अब जम्मा 10,000 मात्रै या 20,000 मात्रै म प्रफिट खाएर म 70,000 मा बेच्छु भनेर गर्न सक्थ्यो नि त। अर्को मान्छे आउँछ जसले चाहिँ फोन चाहिँ 40,000 मा बनाउँछ अरे। अब त्यसले त एप्पलले त 70,000 मा बेचिरहेको छु हैन, बेचिरहेछ, अहिले प्रफिटमा छ, म चाहिँ 60,000 मा बेचिदिन्छु नि त, म प्रफिट खान्छु यिनीहरू गर्ने 60 मा बेच्छ। अब एप्पलले देख्छ त्यो, अनि एप्पलले ल अहिले त 60 मा बेच्यो, अब म के गरौँ त, मैले त 50,000 मा बनाउँछु, अब 55 बनाइदिन्छु। सो कस्टमरहरूले त पाइ त रहेछ हैन, उनीहरूले त्यो सामान चिपमा, तर इट कम्स विथ द कस्ट अफ कम्पिटिङ अगेन्स्ट डिफरेन्ट ब्रान्ड्स के, अनि दे आर जस्ट कम्पिटिङ अन प्राइस नि त, नट भ्याल्यु। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि नो ब्रान्डहरूले कुनै पनि कम्पिटिटरले जित्दैन, कुनै पनि प्रडक्टले जित्दैन, बिकज देयर इज अलवेज अ पर्सन अर अलवेज अ कम्पनी द्याट विल प्रोभाइड द्याट थिङ विथ द चिपेस्ट भ्याल्यु के। अब इभन इफ द क्वालिटी इज नराम्रो, people buy it because price कम छ। धेरै जस्तो त्यस्तो देखिन्छ नि त, रेस्टुरेन्टमा त झन् यस्तो कुराहरू भइरहेको छ, किनकि अब खान जाने भनेर भन्छ, अनि अब राम्रो खालको रेस्टुरेन्ट देख्यो अरे होइन, ए ल प्राइसै होला भनेर बसेर, अनि ल प्राइस पनि महँगै थियो अरे तर भ्याल्यु चाहिँ त्यस्तो छैन भने त नो वान विल कम टु द्याट रेस्टुरेन्ट नि त, बिकज यु आर कम्पिटिङ अन प्राइस राइट, तर प्राइस महँगो गऱ्यो तर भ्याल्यु चाहिँ त्यो अनुसार दिन सकेन भने त यु आर जस्ट बुस्टिङ द प्राइस फर नथिङ नि त। त्यही भएर पनि प्राइस बढाउँदाखेरि चाहिँ होइन, प्राइस धेरै राख्नु छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ भ्याल्यु पनि बढाउनु पर्छ। सो यसमा चाहिँ त्यही कुरा पनि आउँछ कि रिडक्सन गरिदिन्छु भनेर भन्यो भने कहिले कहिले द्याट रिडक्सन क्यान एक्चुली बी अ लस फर यु, एन्ड यु वान्ट टु अभोइड द्याट एज मच एज पोसिबल है, किनकि अफकोर्स एनी कस्टमर अर कन्ज्युमर वुड लभ डिस्काउन्ट्स, तर त्यो डिस्काउन्ट्स दिन मिल्छ भन्दैमा डिस्काउन्ट दिने होइन नि त। सो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, अघिको त्यो फाइनेन्सियल डिसिजन्सहरूको सँग लिङ्क गर्न पनि मिल्छ यसलाई। सो कसरी चाहिँ प्राइसिङको रूपमा नगरेर भ्यालु बेस्ड त्यो गर्ने, कम्पेरिजन गर्ने या प्रडक्ट बेच्ने या सर्भिसेस बेच्ने भन्दाखेरि फर्स्ट इज डेभलप अ युनिक सेलिङ प्रपोजिसन, जसलाई युएसपी पनि भन्छ कि वाट इज डिफरेन्ट अबाउट यर प्रडक्ट, अबाउट यर सर्भिसेस द्याट द कस्टमर्स विल गेट भन्ने खालको यो क्वेसन सोध्ने। एन्ड द सेकेन्ड इज लाइक क्रिएट अ पोइन्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन फ्रम द कम्पिटिटरले जे गरिरहेको छ त्योभन्दा डिफ्रेन्ट कसरी छ त मेरो प्रडक्ट भनेर। मान्छेहरूले चाहिँ पोइन्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन र युनिक सेलिङ प्रपोजिसन भने सेम भन्ने सोध्छन् है धेरै जस्तो ओनरहरूले चाहिँ, तर इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट, इट इज सिमिलर बट अल्सो डिफ्रेन्ट। किन भन्दाखेरि युनिक सेलिङ प्रपोजिसन छ भन्दैमा इट डजन्ट ट्रान्सलेट टु मोर सेल्स है, कहिले कहिले चाहिँ युनिक सेलिङ प्रपोजिसनले गर्दाखेरि लस या त्यसले गर्दा कन्ट्रोभर्सी पनि क्रिएट हुन्छ। हाम्रो नेपालमै एक्जाम्पल दिँदाखेरि केकेएफसीले लाइक 1 वर्ष अगाडि होला दे मेड अ न्यू प्रडक्ट है, दे मेड अ न्यू प्रडक्ट लाइन जुन चाहिँ अहिलेसम्म इन्टरनेसनल फुड मार्केट पनि गरेका छन्, विच वाज डबल बर्गर अर समथिङ ओभर लाइक हुन्छ नि, बन छैन लाइक प्याटी होइन, अब जस्तो चिकन अनि बिचमा पनि चिकन अनि डबल बर्गर या बर्गर्स विदाउट बन्स भनेर उनीहरूले एउटा प्रडक्ट बनाएको थियो होइन। एन्ड दे मार्केटेड इट अल ओभर देयर लोकेसन्स है, कोही पनि खान आएन जस्तो लाग्छ, बिकज दे डिस्कन्टिन्युड द्याट प्रडक्ट विदिन 1 मन्थ जस्तो लाग्यो। हेभी प्रमोसन गरेको थियो तर I guess it didn't turn into like major sales. They also did like this eating contest, like 1 मिनटमा या कति मिनटमा खान सक्यो भने इट्स फ्री भन्ने खालको, बिकज nobody was, it didn't create any hype नि त। And this is a concept of unique selling proposition. युनिक त थियो नि त, बर्गर सबैजनालाई थाहा छ बर्गर भनेको के हो, बन्स भित्र प्याटी, पिज्जामा प्याटी हो नि त, तर they wanted to try something new, they wanted to try something innovative, and they said like किन बन राख्ने त, मासुभित्र मासु राख्दिउँ न त होइन, नयाँ हो भन्ने खालको। दे माइट
have thought like नयाँ कन्सेप्ट हो मान्छेहरूलाई चाहिँ मनपर्छ and people will be crazy about it भन्ने खालको सोचेको थियो which was a unique selling proposition but it didn't work. कहिले कहिले चाहिँ it works right. अब केही कुरा युनिक राख्थ्यो भने चाहिँ सेल्सहरू पुरै हाई हुन सक्छ नि त. जस्तै कि एप्पलले त्यो आइपडमा जस्तै गीत सुन्न मिल्नेहरू र एप स्टोरहरू राख्दाखेरि इट वाज अ युनिक सेलिङ प्रपोजिसन बिकज नो वान ह्याड डन इट बिफोर. अनि त्यसले गर्दा हेल्प पनि भयो भने पिपल वेयर फेसिनेटेड विथ इट. जस्तै कि सोनीले वाटरप्रुफ फोन्सहरू निकाल्दाखेरि पिपल वेयर लाइक वाउ. अब इट ओपन्स अप टु सो मेनी मोर अपर्च्युनिटिज नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि पिपल वेयर लाइक वाउ दिस रियली हेल्प्स मी भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो. अगेन त्यही 3 क्वालिटिज के चिपर फास्टर अनि बेटर हुनु पऱ्यो कि. त्यो डबल बर्गरले बर्गर विदाउट बन्सले जस्तो यो 3टामा केही पनि क्वालिटिजमा इम्प्रुभ गरेको थिएन. त्यही भएर पनि युनिक सेलिङ पोइन्ट चाहिँ हावा होइन त्यसको. अनि त्यही त अब पोइन्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन भनेको चाहिँ कम्पिटिटर भन्दा डिफ्रेन्ट चाहिँ कसरी छ क्या. अब हुन्छ नि सबैले बर्गर बनाइरहेको छ अरे बट केएफसीले चाहिँ यस्तो बर्गर निकाल्यो विच इज सिमिलर टु द्याट बर्गर तर त्यो बर्गरमा चाहिँ सिक्रेट सस छ अरे होइन. अर लाइक इट हेज हुन्छ नि अब के चाहिँ गरेको छैन. सपोज समथिङ लाइक भेज ससेस आजकल पपुलर भएको छ भने भेज सस राखेको बर्गर या समथिङ लाइक केएफसीले गरेको त्यही त हो नि. दे हेभ दिस युनिक सस होइन जुन राखेपछि चाहिँ the chicken becomes like finger licking good भन्ने खालको. द्याट वाज द पोइन्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन नि त. अरू कुनै चिकन ठाउँमा खान नजाऊ बिकज वी हेभ दिस स्पेसल सस द्याट मेक्स द विङ्स द्याट मेक्स द चिकन सो मच बेटर भन्ने खालको. सपोज लाइक कोकोकोलाको पनि त्यही हो नि त. दे हेभ दिस सिक्रेट सेरप जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोकोकोला बन्छ विच पिपल क्यान्ट फाइन्ड इट इन एनी अदर सोडाज अर एनी अदर जुसेस भनेर. सो त्यो हो क्या पोइन्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन भनेको चाहिँ. कम्पिटिटरले जे गरिरहेछ त्यही फिल्डमा तर समथिङ डिफ्रेन्ट द्याट यु ब्रिङ टु द कस्टमर भने युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन क्यान बी समथिङ द्याट इज नट डन बाई एनिथिङ. कुनै पनि रेस्टुरेन्ट कुनै पनि अर्को कम्पिटिटरले गरेको छैन बट यु ब्रिङ दिस भन्ने खालको कुरा मात्रै हो. सो अदर्स आर लाइक डेभलपिङ प्रपर मेसेजिङ एन्ड communication language to support your USP. कहिले कहिले चाहिँ USP छ तर if you can't show them, if you can't tell the customers how it will benefit them होइन त्यति बेरसम्म people will not use it के. त्यस्तै नै भएको थियो जसलाई रेड बुलको पनि बिकज दि सोल्ड इट एज अ मेडिसिन. अनि मेडिसिन भनेर सेल गर्दाखेरि कसैले नखाँदाखेरि चाहिँ इट वाज रिक्याटेगोराइज एज एन एनर्जी ड्रिङ्क होइन. तर पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्री कन्सेप्ट नोसनमा त मेडिसिन हो भनेर सोच्थ्यो नि त. त्यही भएर मार्केटिङ चाहिँ फेल भयो होइन बिकज एभ्री वान थट इट वाज अ मेडिसिन लाइक वाइ वाज इट किन यसलाई एनर्जी ड्रिङ्क भनिरहेछ भन्ने खालको फिल गरायो नि त. बट वन्स द प्रपर मेसेजिङ एन्ड द कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज वाज सेट इन प्लेस पिपल स्टार्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड why it was converted from medicine potion to energy drink भन्ने त्यो के कुरा त्यो क्याफिनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बुस्ट गर्छ या समथिङ त्यस्तो कुनै इभोकेटिभ मेसेजिङ गरिसकेपछि पिपल बिलिभड इन इट. पिपल स्टार्टेड टु लभ होइन. कहिले कहिले त्यही त हो नि. कुनै पनि ब्रान्ड चाहिँ पपुलर ब्रान्ड कसरी हुन्छ भन्दा बिकज दे हेभ अ गुड अन्डरलाइङ स्टोरी बिहाइन्ड इट के. एउटा यस्तो क्याप्टिभेटिङ स्टोरी which relates to your emotional side rather than the rational side, which makes us believe that their brand is better than any other competitors. Okay? So त्यस्तै हुन्छ नि त. So there needs to be a proper messaging and communication language. Then like टिमहरूले पनि त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो. कसरी त्यो सेल्स गर्दाखेरि पनि त्यो टर्म्सहरू बुझ्नु पऱ्यो, त्यो टर्मोलोजी बुझ्नु पऱ्यो होइन. अब केही नयाँ इन्भेन्ट गरिरहेको छ, कुनै एउटा नयाँ प्रडक्ट चाहिँ रेस्टुरेन्टमा आइरहेछ भने त्यो प्रडक्टलाई कसरी क्याटेगोराइज गरिरहेछ, कसरी कम्युनिकेट गरिरहेछ, त्यो कुराहरू कसरी भन्ने, वेटरहरूले त्यो कुरालाई कसरी अपसेल गर्ने, यो सबै कुराहरू लाइक ट्रेनिङ पनि गराउनुपर्छ. एन्ड यु अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हाउ वाट द कस्ट आर, variable cost कस्तो छ, फिक्स्ड कस्ट कस्तो छ, एन्ड सो एभ्रिथिङ. एन्ड यु निड टु मेक अ फोरकास्टेड अपरेसन मोडल किनकि अहिले त प्राइसिङको बेसमा होइन भ्याल्यु बेस्ड गरिरहेको छ नि त. सो देयरफोर यु निड टु प्रोभाइड एज मच भ्याल्यु एज पोसिबल. प्राइस त त्यसपछि त यु क्यान
you can increase the price के एक्चुअली भ्यालु सेट गर्यो जस्ट जुन भ्यालुले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रफिट दिन्छ भने त you can actually increase the price and people will be buying it despite whatever value it is, right? So अनि डिस्काउन्टिङहरू चाहिँ धेरै जस्तो गर्न नखोज्ने. So अहिलेसम्म we talked about 4 of the common mistakes. So I thought अहिलेसम्म it would end, and I thought since I described a lot of these things and how it relates, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक धेरै नै लामो भइरहेछ. So this will like be a part 1 of this 12 common mistakes that every business owner makes, हैन. म चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भनेर बनाउँछु होला, मेबी अ थर्ड पार्ट पनि हुन्छ, बट आई डोन्ट नो है. सो आई गेस अहिलेसम्म जे कुरा मैले गरेँ द्याट इट मेड सेन्स टु यु, होइन. आई होप इट हेल्प यु अन्डरस्ट्यान्ड बेटर अन लाइक वाट मिस्टेक्स यु आर डुइङ एन्ड हाउ यु क्यान अभोइड इट. यदि केही क्वेसन्सहरू छ या केही कुरा चाहिँ अलिकति बेटर एक्सप्लेन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने फिगर त्यस्तो लागेको छ भने यु क्यान ask questions in the comment section below. म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ आई विल पुट इट अन युट्युब एज वेल एज फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम आई गेस. सो केही क्वेसन छ भने केही क्वेरी छ भने यु क्यान आस्क अबाउट इट, है. अनि त्यसपछि दिस विल बी द पार्ट 1 अफ this PDF, होइन. I'll be back with a new part very soon. So till then, enjoy.